दरिद्र क्या कहते ना ये आज्ञा जगन्नाथ मंदिर भागवत कथा हो मन रखु आज्ञा भागवत क्या डाकबे आज्ञा भागवत कथा डाकिले पाप हो आज्ञा महाप्रसाद को मागिकी देले जी माने जमी पुण्य हो जाचिकी देले मागिकी खाइले अधिक पुण्य हो आज्ञा खाली सूचक देवे कौन सूचक देवे ना हाँ आज किए जन बाबाजी आसछंती रसगोल्लू आज टे सत्संग हो भागवत कथा हो कान में पड़गला हरे भाई तू जीव कि नहीं चल के सांग होगा ठीक आज्ञा तार मन न जोर जबरदस्ती आसुन जा से कौन करू सी आसब पुराण शुणुव कि मनटा झंझल कहले चंचल हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहमन्यो बायोरी वसुदुष्करम अर्जुन कहले हे प्रभु मु आपणकर शासन योग्य शिष्य हली आपण कथा मानिली तथापि मो मन कहीं एडे चंचल हो जाए भगवान गीता एत बुझेबा सत्वे तथापि अर्जुनकर मन चंचल हो जाए आम तो सामान्य आज्ञा करे मन स्वभावे चंचल प्रभु एमन स्वभाव चंचल केवे न रहे निश्चल आज्ञा मो मनटा कहीं मतिटा भ्रम हो जाऊँगी भगवान कहले अर्जुन अभ्यास चंचल मनटा को अभ्यास कर ये मनटा एत दुष्कर माने वायु ठार आहरी दुष्ट हो किए मन पवन यू जा नयागढ़ पहुँचु मनटा जा बम्बे पहुँचो आज्ञा से जिते शीघ्र पार्च अभ्यास न तू कम गई बजा क्यों न चलू तू अभ्यास करे प्रत्येक जिन अपने माँ मैंने मन रखु जदि घरे घरे भागवत अभ्यास करेंगे ना आज्ञा आपन संसार माया आस्ते आस्ते सब आवरी जीव आज्ञा से भागवत कहले कौन परम शास्त्र परम शास्त्र अर्थ कौन समति तो शास्त्र कहला कहीं परम शास्त्र कहते आज्ञा सतोष बापर छेना आज अधिक देचु कंठ बढ़ी जाऊँगी बोल आनंद गंगा भगवान की परम शास्त्र हूँ परम अर्थ हूँ श्रेष्ठ परम अर्थ हूँ प्रथम प्रथम शास्त्र हूँ भागवत आज्ञा अनेक लोकंर प्रश्न आसब भगवान कृष्ण तो द्वापर जन्म हेले ये तो भागवत जमी कहती भगवान कथा जमी कहले भगवान गीता को जो बुझाते अर्जुन पचार प्रभु ये गीता मत कहते ना मो पूर्व क्या कहते कहले अपरम भवत जन्म पर जन्म दिवसान मु प्रथम सूर्य देवता को ये गीता ज्ञान कही ना प्रभु आपण तो एबे अर्वाचीन देवकी गर्भे आविर्भाव होते सूर्य तो सृष्टि आरंभ ना ताले आपण केमती गीतावाणी कहले मत सन्देह लगुच भगवान कहले अर्जुन कहले बहुनी में व्यक्तानि जन्मानि तपचार्जुनम ताने भंगज सर्वाणि न तुम वेत्ति परं तप तुम अर्जुन हरिबल घोड़ी आनंदे सुसज्जन वृंद कहबार तात्पर्य भगवान निजे कहले करे अर्जुन ब्रह्मांड होइथिला शून्य केही नथिले अर्जुन सबु सुझिली मुहि जान
भगवान सर्वप्रथमे से कहले अर्जुन को मु सर्वप्रथमे ये ज्ञान सूर्य देवता कही सूर्य कहले मनु ऋषि नहीं मनु कहले इच्छा को इच्छा एमती आमना धारा भागवत भी आमना धारा सर्वप्रथमे भगवान भागवत क्या कही गत थर आप साई कही आज्ञा सर्वप्रथमे आम तो जाने विषय वस्तु सब तथा विषय कहि आज प्रसंग को जे भागवत सर्वप्रथम किए क्या कहते आज्ञा नैमिषारण्य भागवत सर्वप्रथम वक्ता किए थे आज्ञा प्रथम श्रोता किए थे मन रखु आज्ञा प्रथम वक्ता थे स्वयं नारायण श्रोता थे किए जानती ताकर निज पुत्र भगवान प्रथम संतान किए कहले ब्रह्मा शास्त्र कहले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये आदि कवि बोली कहुई तेन ब्रह्म आदि कवये मुहंती जसुरय से मकरंद बही भगवती पासु सज्जन वृंद भगवान सर्वप्रथमे यही भागवत कथा को क्षीराब्दी सागर प्रवचन करते भागवत श्लोक संख्या केते जानती 18,000 श्लोक 18,000 श्लोक हाँ तथापि जदि बाणी टी परिष्कार है चलो निय 18 कहते तथापि भागवत कहले पद सुध जेबे कार्तिक मासरे जड़े माँ लोकटी वृंदावती चौरंग पाखे गाँची मागो तुरुषा देवी अटुश्री कृष्ण पाण बोलही अरे भगवान कहले अवश्य मोर पदरे विशुद्ध हो शुद्ध कथा कही पारनी से किंतु तथापि भगवान लक्ष्य से करुचे आज्ञा भगवान लक्ष्य से करुचे आज्ञा से उद्देश्य भगवान पाखे रहू भगवान कहले जे यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश आमर कथा रहुला कौन ना भागवत दरिद्र क्या कहते आज्ञा मुठारे जार चित सज्जन वृंद मुठारे जार चित्त नहीं संसार दरिद्रटी आउ दरिद्र क्या कहते जानती जो मैंने भोजन कला बेले शास्त्र कौन कही जत रोषी जदस्नासी जद जुहोसी ददासी जत पशसी बंदय तत्पुरुष मदर्पणम हे अर्जुन तुम जहाँ कर जहाँ भोजन कर हवन कर मत सब समर्पण कर हरि की नकले अर्पण भगवान की कहवा तात्पर्य भगवान कहते जो भोजन करुच मत समर्पण कर भोजन कर ये पाप हम ना कहीं ना जो आम अन्न डाली सब्जी जहाँ रोषे करुचे मन रखिए प्रभु माने जो रोषे कर सारापर आम कौन करवा ना तुलसी दिखे आणिकी से व्यंजन आम पकईवा से प्रसाद हम विष्णु प्रसाद हो आज्ञा जेपर्यंत तुलसी पड़ना से अन्न खाइले भोजन कले पाप हुई भुंजते तो घुम पापा गीतार कहले भुंजे रांधिर निज केवल पाप से आम अन्न डाली तरकारी सब्जी जहाँ रोषे करते भोजन करते लोक मैंने कहते आज्ञा आम भी खाइला समर्पण करुचु ना कौन समर्पण करुचु ना आम खाइला मुंडिया मारिक खाऊनु कि समर्पण है आज्ञा
ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାହା କରୁଛ ମତେ ଅର୍ପଣ କର, ମତେ ଅର୍ପଣ କରିକି ଭୋଜନ କର ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ମତେ ନ ଦେଇକି ଯିଏ ଭୋଜନ କରିଥାଏ ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଏ ବୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ। ସେଥିଲାଗି ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା କିଏ ନା ଶୁଣ, ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ପୂର୍ବେ ଦରିଦ୍ର ବିପ୍ର ଥିଲା। ଭାଗବତରେ ସେମିତି ସୁଦାମା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୁଦାମା ନାଁ ଲେଖା ହେଇନି। ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ସୁଦାମାଙ୍କ ନାମ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଲୀଳା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ରାଧାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ଅଛି କି ଭାଗବତରେ? କାହିଁ ଲେଖା ନାହିଁ? ସେ କାରଣ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେଇଠି କହିଲେ ଶୁଣ, ଏ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବଳା ପୂର୍ବେ ଦରିଦ୍ର ବିପ୍ର ଥିଲା। ବିଦ୍ୟା ପଠନ ଗୁରୁ স্বামী তাদের চিন্তা ସୁସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ସେଇ ସୁଦାମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରିଦ୍ର ବିପ୍ର ସେ କଣ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରରୁ କିଛି 5 ଦ୍ୱାରରୁ 7 ଦ୍ୱାର ଯାଆନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା, ଭିକ୍ଷା ଗଣନ୍ତି। ଯେତିକି ମିଳିଲା ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିରେ ମଙ୍ଗି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ଲୋକେ ନଚେ, ଯାହା ମିଳିଲେ ଦୋଷ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ନ ମିଳେ ନାହିଁ ଉପବାସ ରହନ୍ତି। ଦିନକର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେଖିଲେ ସେଦିନ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଆଣିନାହାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ସେ କହିଲେ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ ନା କଣ କରିବା, ନା ଆମେ ଜଳ ତୁଳସୀ ପାଇକି ଟିକେ ରହିଯିବା। କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ମୁଁ ଆମମାନଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଏ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝ, ଟିକେ କେମିତି କଣ କରିବା। ନା ହଁ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜଳ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇଦିଅ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଳେ ନିଷ୍ଠାପର ଭଗବାନ। ସେଥିଲାଗି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇନଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି କି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସେ ବିପ୍ର ହଉ କି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହଉ କି ସାଧୁ ହଉ, ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନଦେଲେ ଏଇ ଭଳିଆ ପାପ ଅର୍ଜନ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ଦିନକର କିଛି ନଥିଲା, ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ତୁମେ ମତେ କେତେ କଥା କହୁଥିଲ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ତମ ସଖାଙ୍କର କଥା। ତୁମ୍ଭେ ଯେ ବୋଲୁଥିଲ ନିତ୍ୟ ସୁସଜ୍ଜନ ବୃନ୍ଦ ସୁଦାମାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କଣ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବ, ତୁମେ ତ ମତେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା କୁହ, ସିଏ ତମର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି, ଆଉ ବନ୍ଧୁ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ଆମ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖ କଥା ଟିକେ କହନ୍ତନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ରାମ ବାବୁ, ଯେତେ ବିପତ୍ତି ପଡେ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବନି, ହାତ ବତେଇବନି ଆଜ୍ଞା। ପରଠୁ ବରଂ ମାଗିକି ଆଣିବ, ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରକୁ ହାତ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଇଠୁ କହିଲେ ନା ତମେ ଟିକେ ଯା, ଟିକେ ସିଏ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଯାଇକି ଆମେ ଦୁଃଖ କଥା ଯାଇକି କହିବ, କହ ତାଙ୍କ ନିକଟେ ତୁମ୍ଭେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ ବନ୍ଧୁ ଦ୍ୱାରକୁ କଣ ମାଗିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମାଗନ୍ତି ସେମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ଧନରେ ପଡନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ବା ନିଏ ବନ୍ଧନରେ ପଡେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବଳି ବାମନ ଚରିତରେ, ବାମନ ଭଗବାନ ଆସିକି ବଳି ରାଜାଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲେ। ନେଲେ ସିନା ମଙ୍ଗଳ କାହାର ହେଲା? ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କର ନା ଯଜମାନର? ଯଜମାନର ବଳି ରାଜାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି
ଭଗବାନ ସିନା ବଳିରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ନେଇଗଲେ, ଯାହାକି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ବନ୍ଧନରେ? ତା ଚାକରର ଚାକର ଭଳିଆ ରହିକି ରହିଲେ, ଶୀତଳ ପାତାଳରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେଇକି ରହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଖାଲି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବୋଲି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଗଳାଣି। ସେତିକିବେଳେ ବାଟରେ କିଏ ଯାଉଥିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ କହିକି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କହିଲେ, ନାରଦ ନା ମା, ନା ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ନା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି? ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ସେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିବେ? ତାଙ୍କର ତ ସେ ଯୋଉଠି ଭକ୍ତ କିଏ ଡାକିଲା ସେ ତ ସେଠିକି ଚାଲିଲେ। ତମେ ଯେମିତି ତମ ଭକ୍ତ ଘରକୁ ପଳଉଛ, ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଘରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆସିବେ। ନା ନାଇଁ ମୋ କେମିତି କଥାଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନା କାହିଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ନା ତମେ ଆଉ ମିଛ କଥା କ'ଣ ଏତିକି ମତେ ମାର୍ଗଟା ଟିକେ ବକ୍ତା ଟିକେ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କି ଏଇଟା କଳିଆ ନାରଦଟା। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଟିକେ କଳି ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କଥା କୁହନି, ଏଇଟା କେଡ଼େ କଳିଆ ନାରଦ ଲାଗିଲେ ଭୁଲରେ ବି କହିବେନି। ନାରଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀ କେବେ ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ନାରଦ। ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି ନାରଦ। ନାରଦ କହିଲେ, ମା ତମେ ଜାଣିନ କି? ନା କ'ଣ ମ, ନା କ'ଣ ମ, ବଳିରାଜାଙ୍କର ବା ସର୍ବସ୍ୱ ହରଣ କରିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଶେଷ ଅଛି, ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଜମାନ ଘରୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏନି, ଯଜମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ସେଥିଲାଗି ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇଗଲେ, ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶେଷ ଆସିକି ଯାଇକି ଶୀତଳ ପାତାଳରେ ଯାଇକି ବଳିରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଚାକର ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇକି। ନା କ'ଣ ସତ କହୁଛ? ନା ହଁ। ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଆସିବେ? ନା ଗୋଟେ କାମ କର, ଆସନ୍ତା କାଲି ହଉଛି କ'ଣ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ବଳିରାଜାର ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ତମେ ସେତିକିବେଳେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କର। ଆଉ ବିଧବା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭଗବାନ ତ ସ୍ୱୟଂ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଯାଇକି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଜାଣିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେଣି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ବାଟ ଛାଡ଼, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବି ଟିକେ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ମାଲିକର ପରାମର୍ଶ ନ ନେଲେ ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଇଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଲେ, ଆରେ ହେ, ଯିଏ ସଚରାଚର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯିଏ ମାଲିକ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟା କିଏ ମାଲିକ ଅଛି? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ରହ ରହ, ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ମାଲିକକୁ ପଚାରେ। ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି ବଳିରାଜାଙ୍କୁ, ଜଣେ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ଲୋକଟିଏ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ସେଠୁ ଗଲା, ଆସିକି ଦେଖିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ନଦେଲେ ମୁଁ ତ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆପଣ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ହଁ ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭିତରକୁ। ଭିତରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁହଁକୁ ମୁହଁ। ସେ କହିଲେ, ଭଲ ଆଉ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲ, ମୁଁ ଟିକେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ସେ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ। ରାତି ପାଇଲା, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ହେଲା। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସେଠୁ କହିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆଜି ଟିକେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ତ ମୁଁ ତମ ହାତରେ ଟିକେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଯିଏ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ କରେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ତ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମା ମାନେ ଖରାପ ଭାବେନି। କିଏ ଶାଢ଼ୀ ଭିନେଇକି ବାନ୍ଧିଲାଣି, କିଏ ଧର୍ମଭାଇ କରିକି ବାନ୍ଧିଲାଣି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ହେଲାଣି। ପ୍ରକୃତରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଜାଣନ୍ତି? ରାକ୍ଷୀ କିଏ ତା ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଧର୍ମ ଭାଇ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଧର୍ମ ଭଉଣୀ ନୁହଁ କି, ଧର୍ମ ଭାଇ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଆଜି ତ ମୋର ଭଲ ଦିନ, ଆଉ ମୋର ତ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମୋର ଆଜିଠାରୁ ଭାଇ ହେଲ କହିକି ଦେନବଦ୍ଧ ବଳି ରାଜା ଦାନବେନ୍ଦ୍ର ମହାସୁର ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଗାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବାନ୍ଧନ୍ତିନି। ଆଉ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଭାଇ ବି କିଛି ଭଉଣୀକି ଦେବାକୁ ହୁଏ। କହିଲେ, ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ହାତରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କଲ, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ? ନା ଭାଇ ନା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାଗିକି ଦେଇପାରିବ? ନା କ'ଣ? ନା ସତ୍ୟ କର, ସତ୍ୟ ନ କଲେ ମୁଁ ଜମା ଦେବି କହିବି ନାହିଁ। ନା ସେ ସବୁ କରିବୁ ଭଉଣୀ, ସବୁ କହିବୁ, ସେ ସତ୍ୟ କଥା କହନି ମତେ। ସେଇ ସତ୍ୟ କରିକି ତ ମୁଁ ଶୀତଳ ପାତାଳରେ ଆସିବି, ପୁଣି ସତ୍ୟ କରିକି ପୁଣି ଆଉ ତା ଭିତରକୁ ଯିବି, ସେ କଥା ହେଇପାରିବନି। କହିଲେ ନହେଲେ ନାହିଁ, ମତେ ଯଦି ବାନ୍ଧିବୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋ ରାକ୍ଷୀ ତୁ ନେଇଯା। କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଉଣୀ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି। ଆହୁରି ଶୀତଳ ପାତାଳକୁ ଗଲେ ଯିବି ବରଂ, କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ, କ'ଣ ତୁ କହୁଛୁ କହ। ନା ବଳି ଭାଇ ନା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତନି, ଏଇ ଯୋଉ ଚାକରଟା ତମ ଦୁଆରେ ବସିନି, এইটাকে ଟିକେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତନି ମନ୍ଦନରୁ। ସିଏ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ପଚାରିଲେ ଭାଇନା
ଏଇ ପଚାରେ ତୁ କ'ଣ ଆକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ ଇଏ କିଏ? ନା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ବଳି ପଚାରୁଛି ଭଉଣୀ ତୁ କ'ଣ ଆକୁ ଆଗରୁ ଚିହ୍ନିଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ନା ହଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲିଦେଲେ ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଟିକେ ହେଇଯିବ। ସେଇଠି ଭଗବାନ ନିଜେ ନାରାୟଣ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇକି ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ସେଇଠି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ହରିପ୍ରିୟ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟଂ ଦୟାନିଧେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭଙ୍କ ଆଗରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣନ୍ତି? ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସାତ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଆଜ୍ଞା। ତୋରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଭିତରେ ଗୁମୁଟକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନଜୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ହନୁମାନଙ୍କଠି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମା ମାନେ କେତେବେଳେ ଯିବେ କୋଉଠିକି ଯିବ? କୋଉଠିକି କହୁଛି? ପୁରୀ। ପୁରୀ କୋଉ ମନ୍ଦିର ସିଏ କହୁନ ଟିକେ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। କାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତ କହୁନ? ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବାଇଲରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଲେଖା ହଉନି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ସେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ଭଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ। ବୋଲା ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ମା ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ସେଠି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୁମୁଟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଫତେ ହନୁମାନ। ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ କଦଳୀ ଭୋଗ କରିକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଯାହା ମନାସିକି ଯାଇଥିବେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ଚାରିଆଡେ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ତମର ସବୁ କାମ ଫତେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ 22 ପାହାଚରେ ତାଙ୍କର 22 ପାହାଚରେ ତୃତୀୟ ପାହାଚ ପରେ ଯୋଉ ପାହାଚ ପଡେ ସେଠି ଗୋଟେ ପଥରଟିଏ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା। ତା ନାଁ ହଉଛି ଯମଶିଳା ପଥର ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯମଶିଳା ପଥରରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିକି ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଛିଡା ହେଇକି ସେଠି ଯାହା ମନେ ଆସିବେ ତାହା ଫଳ ଫଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ଦର୍ଶନ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରସ୍ତ ଆସିବେ ଯଦି ତମ ପାଦ ସେଇ ଯମଶିଳା ଉପରେ ପଡିଯାଏ ସମସ୍ତ ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଏଇଠି ପଦେ ଲେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ନା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବଳେ ମରଣ ଜିଣିପାରେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବତେଇଦେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଦ୍ଧି କଟେଇକି ଗଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ନେଇକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ